तो पहला गल एडवोकेट जनरल के अस्तीफे की। एडवोकेट जनरल ने अस्तीफा दे दिता है। निजी कारणों का हवाला दिता गया अनमोल रतन सिंह सिद्धू वालों। उन्होंने कहा कि मैं सरकार के नाल पूरा तालमेल बिठा के काम करता रहा, पर हुण मेरे निजी कारण ने जिस करके मैं अस्तीफा दे रहा हाँ। अनमोल रतन सिद्धू के अस्तीफे तो बाद पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान का भी बयान आया तो सीएम कह रहे हैं कि फेर बदल होंदे रहंदे ने। इस दे नाल नाल सीएम ने यह भी स्पष्ट कर दिता कि सीनियर वकील ਜਿਹੜੇ विनोद कई ने उन्होंने एडवोकेट जनरल बनाया गया है। निजी कारणों करके उन्होंने कहा कि अनमोल रतन सिद्धू ने अस्तीफा दिता है, पर असी अनमोल रतन सिद्धू दी सेवावां अगे भी लेंदे रहांगे। तो सीएम ने विनोद कई का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीनियर वकील विनोद कई नूं असी नवा एजी नियुक्त कर रहे हैं। ये जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों दी गई है। सब बहुत ही सीनियर वकील हैं और हमारी टीम के मेंबर हैं और आने वाले दिनों में उनका कानूनी जानकारी का इस्तेमाल भी करते रहेंगे और वो हमारी टीम के मेंबर हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, तो सब उधर से बातें आ रही हैं। तो अनमोल रतन सिद्धू जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दिया। कुछ उनकी आने वाले दिनों में कुछ उनकी पहले जो एंगेजमेंट थी, वो कमिटमेंट थी, वो लिखा भी उन्होंने। 2-4 दिन तो चलो मैंने कहा कि देख लो अगर चलता है कुछ। कहते नहीं जी, मैं कुछ किसी बात से दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरा इस्तीफा गवर्नमेंट ने एक और सीनियर वकील बनी जी को जो है। तो सीएम भगवंत मान वालों इसकी जानकारी दी गई है कि विनोद कई जड़े ने उन्होंने एडवोकेट जनरल नवा एडवोकेट जनरल लाया जा रहा है। सो उधर अनमोल रतन सिद्धू ने अपने अहदे तो अस्तीफा देने मौके निजी कारणों का हवाला दिता है। खुद एजी ने दस्सिया कि 19 जुलाई को ही उन्होंने अस्तीफा दे दिता सी और निजी कारणों करके दिता सी, पर उन्होंने अस्तीफा मंजूर नहीं होया सी, इस करके उन्होंने इसकी जानकारी साझी नहीं की। नाल ही उन्होंने कहा कि मैं अपनी टर्म तो संतुष्ट हाँ, जिन्ना समा मैं एजी के तौर पर विचरिया हाँ उन्ने चिर दे कार्यकाल तो मैं संतुष्ट हाँ। उन्होंने कहा कि सीएम नाल कल भी मेरी मुलाकात हुई और काफ़ी गलबात साड़ी आपस दे विच हुंदी रही। मेरे कुछ अपने रुझेवे ने, इस करके मैं सौदे तो पिछे हट रहा हाँ। उन्होंने कहा कि असी हरेक मुकदमे दे विच मजबूती दे नाल पक्ष पेश करते रहे हैं, सरकार दा मजबूती दे नाल पैरवी कीती है। खुद डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू मौजूद ने। सब तो पहला न्यूज़ 18 नाल गलबात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब रिजाइन अचानक और ये भी पता लगा कि 19 तरीक दा दिता है। हाँ दिता 19 ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੈਵ ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡਸ ਫॉर ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਹਾਈ ਰਿਗਾਰਡਸ ਫॉर ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਆਲਸੋ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ। पर 19 तरीक का पहले ही देख के हजे तो एक्सैप्ट भी नहीं किया, पर मैं फिर मैं इट इज़ बैटर क्योंकि मैं कहता रहा भी एक्सैप्ट कर लो, तो इट इज़ बिफोर। पर ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ? हाँ बिल्कुल, मैं देखो पूरी विद ऑल सिंसेरिटी एंड इट हैज़ बीन प्रेज्ड बाय द गवर्नमेंट आल्सो सारा, तो हुण भी करते रहेंगे, कोई यही जी गल नहीं। जो फिर जिम्मेवारी जो भी गवर्नमेंट लाएगी मान साहब लाउणगे, हमेशा अच्छे तरीके नाल करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? हाँ मैं कल भी मिल के आया, मैं 1.5 घंटा बैठे रहे कल, फिर भी मिलते रहने। मैं हुण भी मिलूंगा, कोई यही जी गल नहीं। कल भी मिलूंगा, अज तो चले गए बाहर, तो कल फिर मिलेंगे। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 19 ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 3 ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, 19 ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਆਪ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। क्या ये भी इशू है कि लॉ ऑफिसर्स की लिस्ट बड़ी लेट होगी?
नहीं बस वो बन रही सी लिस्ट भी बन रही सी तो आ जाएगी लिस्ट भी जल्दी चल रही है जिमें चाहणगे सीएम साहब नवे साडे एजी साहब भी आउणगे तो उवें लिस्ट आ जाएगी जिवें ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ? बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ ਆਲ ਸਲੂਟ ਟੂ ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਲ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਮਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਟਰਮ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਦੋ ਮਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬੜੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਫਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਮਨਪਸੰਦ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਆਪਣੇ? ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟਰਮਸ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਖਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਹੋਈ ਔਰ 19 ਤਰੀਕ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਲਿਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਸਟਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਕੂ ਪਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਟਰਮ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਟਰਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੋਣਗੇ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀਐਮ ਖੁਦ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਖਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਔਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਨ ਮੈਰਿਟ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਅਪ ਟੂ देयर ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਆਇਆ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੀਟਰੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਓਨੈਸਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਨਾਰਥਰਨ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪੱਛ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਓਨੈਸਟੀ ਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਦ ਸੇਮ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਲਸੋ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਓਨੈਸਟੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ I'll take forward to the judiciary also. ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ? ਦੇਖੋ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਈ ਕੇਸ ਐਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕੋਈ ਕੇਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਖਈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਾ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।